So hello everyone. So it was our wave for lecture 2. So it last time mid frequency gita important questions ahi ase serial gita koisilo. So ya upor tumanko wave equation upor question ahe aru tumanko Doppler effect ahal ase. So gita topic lecture complete hoil. So wave to tumanko lecture 2 ঠিক আছে. So প্রথম আহিলে আমাৰ wave equation. So বহুত important হয় wave equation upor question ahato ekdom confirm hoise wave equation aru tumanko na ba itu ahile bit frequency upor. So wave equation to ki koy tumalukor y is equal to a sin omega t minus kx plus phi omega t minus kx plus phi. So itu হৈছে আমাৰ wave equation তোমালোকৰ যিমান বিলাক ফৰ্মেট দিব সব এটো ওতে কৰিব ঠিক আছে. So itu হৈছে তোমালোকৰ ওমেগা টো হৈছে তোমালোকৰ angular frequency k টো হৈছে তোমালোকৰ angular wave number আৰু phi টো হৈছে তোমালোকৰ initial phase ঠিক আছে. আৰু এইটো জানা এইটো হৈছে তোমালোকৰ amplitude. So omega টো কেনেকৈ লিখিম ইয়াত omega হৈছে তোমালোকৰ 2 pi by t angular frequency omega 2 pi by t time period আৰু k টো তোমালোকৰ লিখো 2 pi by lambda. So lambda হৈছে তোমালোকৰ wavelength ঠিক আছে. So wave equation এটা তোমালোকৰ কি হয় ধৰি লোৱা তোমালোকৰ এটা wave. So ইয়াৰ equation টো আমি লিখিছো ঠিক আছে. So এইটো equation আছে y is equal to a sin omega t minus kx plus phi. So যদি তোমালোকৰ initial so it was like omega 2 pi by t 2 pi by lambda যদি তোমালোকৰ initial phase 0 ঠিক আছে initial phase 0 যদি তোমালোকক দিয়া যায় positive x axis এর এটা wave কৈছে ঠিক আছে positive x axis. So positive x axis কি হয় এটো sin টো opposite হয় মানে এটো omega t minus kx k আৰু ইয়াৰ sin টো opposite হয় ইয়াত minus ইয়াত plus দেখিছা. আৰু যদি তোমালোকৰ negative x axis থাকে সেটো উপর কোৱেশ্চন আহিছে. সো এখানে এটো আমি হেৰিতে কোৱাই দিলো লাষ্ট সিম্পল হাৰ্মনিক মোশনত বা এটো আসলে একচুয়ালি কোৱেশ্চন টো ইয়াৰ. সো omega t plus kx. So এটো positive x axis এটো positive x axis এটো negative x axis. নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ wave speed. Wave speed to কেনেকৈ লিখো আমি coefficient of t divided by coefficient of x. So coefficient of t divided by coefficient of x. So coefficient of t কি পাই আছে omega. So omega আৰু coefficient of x আমাক দিয়া আছে k. So sin টো লব নালাগে omega by k. So wave speed v কেনেকৈ লিখিব পাৰো তেলে omega by k. So এটো আমাৰ হ'ল wave speed. So next আমাৰ positive x axis negative x axis মনত ৰাখিলে. So next তোমালোকৰ string ৰ ক্ষেত্ৰত যদি velocity উলিয়াবলৈ দিয়ে এডাল string ত ধৰিলোৱা এটা ব্লকত লগাই থোৱা আছে এডাল string এনেকৈ গৈছে ঠিক আছে. So ইয়াৰ যদি তোমালোকৰ velocity টো খুটে so ইয়াত কি হ'ব t by mu. So এটো আমি ইয়াৰ আগৰ ফৰ্মুলাটো পঢ়িছিলো root over t by mu. So mu কি mass per unit length মানে kg per meter থাকিব আৰু t টো কি হয় ইয়াত টেনশন string ডালৰ টেনশন. So ইয়াত velocity টো v is equal to root over t by mu. নেক্সট আহিলে তোমালোকৰ Doppler's effect. So Doppler's effect লৈ যোৱাৰ আগতে ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এটা কৰি লওঁ. So wave equation ওপৰত এটা কোৱেশ্চন কৰি লওঁ ঠিক আছে. So কোৱেশ্চনটো দিছে আমাৰ the equation of a progressive wave the equation of a progressive wave can be
given by y is equal to 15 sin 660 pi t minus 0.02 pi x centimeter. The frequency of the wave is so our option A to this 330 hertz, option B to this 342 hertz, option C this 660 hertz, 342 hertz, B this C this 660 hertz আৰু D this 365 hertz. So কোনটো ঘটিছে সো আমাক কি উলিয়াব লাগে ফ্ৰিকুৱেন্সি ক'ব উলিয়াম আমি টাইম পিৰিয়ড হ'ব সো টাইম পিৰিয়ড পৰা উলিয়াব লাগিব সো প্ৰথমতে ইকুৱেশ্যনটো আমি লিখি ললো 15 sin 660 pi t minus 0.02 pi x. সো আমি ইকুৱেশ্যনটো কি পাইছিলো a sin omega t minus kx. সো ইয়াৰ ইনিশিয়াল ফেজ নাই সো 0 লৈ লোৱা সো কম্পেয়াৰ কৰা দিয়া সো t কোএফিচিয়েন্ট কি ওমেগা সো ওমেগা লগত কি আছে t লগত কোএফিচিয়েন্ট 660 pi ঠিক আছে তো ওমেগা মানে কি 2 pi by t is equal to 660 pi so pi by cancel গল সো এফালে কি থাকিলে 1 by 2 সো 2 টো এফালে লগ গল এফালে মাল্টিপ্লাই এফালে গলে ডিভাইড হৈ যাব সো 330 hertz so 1 by t মানে কি ফ্ৰিকুৱেন্সি so 330 hertz so to আছে আমাৰ 330 hertz option A is correct so this is our wave equation of so our was any question চালো so so বাকি আৰু question তোমালোকে হেড কৰিবা মক টেষ্টত দিম so এতিয়া আমি কোন ডপলাৰ এফেক্ট কি হয় তোমালোকৰ so যেতিয়া তুমি ধৰিলো এখন ট্ৰেইন গৈ আছে ঠিক আছে so ট্ৰেইনখন গৈ আছে এটো আমি সোর্স বুলি কওঁ ঠিক আছে তুমি যেনিবা ষ্টেচনত আছা so তুমি হলা অবজাৰ্ভাৰ so ট্ৰেইনখন যেতিয়া আহে so আহি থাকোতে কি হয় তুমি এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি শুনা যোনটো তোমালোকৰ এক্সুৱেল ফ্ৰিকুৱেন্সি নহয় ঠিক আছে so এটো মুভমেন্টৰ কাৰণে হয় ট্ৰেইনখনৰ মুভমেন্ট কৰি আছে so হেকাৰণে হয় মুভমেন্টৰ কাৰণে আমাৰ এটা এপাৰেন্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি প্ৰডিউসড হয় যোনটো কওঁ আমি FAP so এটো কি বুলি কওঁ এপাৰেন্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি যোনটো আমি কেনেকৈ দেখাও f নট v plus minus v not v plus minus vs so ইয়াত f not to কি f not to হৈছে তোমালোকৰ সোর্স ফ্ৰিকুৱেন্সি so f not হৈছে তোমালোকৰ সোর্স সাউন্ড ফ্ৰিকুৱেন্সি মানে ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ সোর্স এটো হ'ল আমাৰ f not সোর্স এটো তোমালোকৰ গিভেন থাকিব সোর্স অফ ফ্ৰিকুৱেন্সি আৰু v2 হ'ল তোমাৰ ভেলোসিটি অফ সাউন্ড so v2 হ'ল তোমাৰ v হ'ল স্পিড অফ সাউন্ড ঠিক আছে speed of sound আৰু v হৈ গল তোমালোকৰ অবজাৰ্ভাৰটোৰ স্পিড so speed of observer আৰু vs হৈ গল speed of source so ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ কিমান কন্ডিশন বনে কেস বনে যোনবিলাক তোমালোকৰ এটা কথা মনত ৰাখিবা যদি আমাৰ বস্তুকিটা উছলা আহিবলৈ ট্ৰাই কৰে তেতিয়া হলে তোমালোকৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো বাঢ়িব ঠিক আছে ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়িব যদি উছত আহে ডিসটেন্সটো যিমানে কমিব চাব সিমানে তোমালোকৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়িব ডিসটেন্স যদি বাহিৰলে যায় বা দূৰলে যায় তেতিয়া হলে আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কমিব সো আমি যদি দূৰলে যায় আমি ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কমাবলৈ চাম আৰু যদি তোমালোকৰ উছলে আহে বস্তুকিটা দুইটা মুভমেন্ট সেম টু সেম সাইডে হয় তেতিয়া আমি ফ্ৰিকুৱেন্সিটো বঢ়াবলৈ চাম সো এটো ওপৰত কিমান কেস বনি আছে তো মানে কেস কেনেকে উছলে আহিলে বা কনস্ট্যান্ট থাকিলে কি হয় সো এটো মই মহাই দিছো so ইয়াত সাইডত লিখি থোৱা এটো frequency apparent
v f naught v plus minus v naught v plus minus vs so ইয়াৰ ওপৰত আমি কৰাম ঠিক আছে so প্ৰথমটো আহিলে so প্ৰথমটো আছে তোমাৰ যদি তোমালোকৰ সোর্সটো এফালে গৈ আছে আৰু তোমালোকৰ অবজাৰ্ভাৰটো গৈ আছে so এটো সোর্স এটো অবজাৰ্ভাৰটো মুভমেন্ট কৰি আছে so তেতিয়া কি হ'ব so ভেলোসিটি মানে অবজাৰ্ভাৰটো গৈ আছে আৰু সোর্সটো গৈ আছে so এটো f apparent হ'ব তোমালোকৰ f net v so এটো সোর্সটো so এটো কি হ'ব v apparent so তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ v minus vs v minus v naught divided by v minus vs so দুইটাতে মাইনাস হ'ল মানে কি so এটো যদি সোৱা যদি এটো উছলে গৈ আছে so সোর্সটো উছলে গৈ আছে মানে কি এটো ডিসটেন্সটো কমি গৈছে ডিসটেন্সটো so এটো যদি উছলে যায় so এটো কি হ'ব ডিসটেন্সটো কমি গৈ থাকিব so ডিসটেন্স কমি মানে কি ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়িব so ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়িবলে কি কৰিম আমি তলটো আমি ডিক্ৰিজ কৰিব লাগিব so সেইকাৰণে আমি মাইনাস কৰিছো ঠিক আছে আৰু তোমাৰ এইটো ডিক্ৰিজ কৰিবলৈ হলে ওপৰটো কি কৰিব লাগিব ওপৰটো কমাব লাগিব so ওপৰটো নেগেটিভ কৰিছো সেইকাৰণে মানে এটো উছলে গৈ আছে দুইটা সোর্সটো এফালে উছলে গৈ আছে সেইকাৰণে আমি এটো ডিক্ৰিজ কৰিছো মানে ফ্ৰিকুৱেন্সিটো ফ্ৰিকুৱেন্সিটো ইনক্ৰিজ কৰিছো সৰি so ফ্ৰিকুৱেন্সিটো ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ আমি কি কৰিছো তলটো কমাইছো আৰু ওপৰটো বঢ়াইছো বঢ়াবলৈ এটো পা v minus v naught so v naught টো দুৱলে গৈছে so সেইকাৰণে আমি v minus v naught মানে অবজাৰ্ভাৰটোৱে ডিসটেন্সটো বঢ়াইছে ঠিক আছে অবজাৰ্ভাৰটোৱে ডিসটেন্সটো বঢ়াইছে কাৰণে v minus দিছো আৰু সোর্সটোৱে কি কৰিছে ডিসটেন্সটো কমাইছে মানে ওচৰ আহিবলৈ আছে সেইকাৰণে এটো v minus দিছো কেলে তলত আছে v তলত যদি আমি কমাও তেতিয়া হলে ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়িব so এইটোৱে বঢ়াবলৈ আছে এইটোৱে তোমাৰ কমাবলৈ আছে so সেইকাৰণে আমি এটো v minus vs যদি তোমালোকৰ সোর্সটো তোমালোকৰ ৰখি আছে মানে সোর্সটো যদি তোমালোকৰ ৰখি আছে আৰু অবজাৰ্ভাৰটো মুভমেন্ট কৰি আছে এফালে ঠিক আছে so তেতিয়া এপাৰেন্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি কি হ'ব তোমালোকৰ so f naught so অবজাৰ্ভাৰটো এফালে মুভমেন্ট কৰিছে মানে ডিসটেন্সটো বঢ়াবলৈ আছে so কি হ'ব এটো কমাব লাগিব ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কমাবলৈ এটো যদি কমাবলৈ হয় ওপৰটো কমাব লাগিব সেইকাৰণে মাইনাস কৰিলো আৰু ভেলোসিটি অফ সোর্স স্পিড অফ সোর্স স্টেডি মানে ৰখি আছে so এটো 0 হৈ যাব so এটো হৈ যাব আমাৰ যদি সেনেকুৱা কেস দি দিব so সেইকাৰণে মুখস্থ কৰিব নালাগে মানে বুজি লোৱা কি হৈছে মানে so এবাৰ সোর্সটো এবাৰলে মুভমেন্ট কৰি আছে কিন্তু অবজাৰ্ভাৰটো তোমালোকৰ ৰখি আছে এবাৰ অবজাৰ্ভাৰ ৰখি আছে ঠিক আছে so অবজাৰ্ভাৰ ভেলোসিটি কিমান হ'ব 0 হৈ যাব so v naught ৰ জেগাত এবাৰ 0 লিখিব লাগিব আৰু এফালে সোর্সটো ডিসটেন্সটো কমাবলৈ আছে so এফালে v প্লাস হ'ব so f naught or v minus হ'ব ঠিক আছে কাৰণ এটো যদি এফালে যায় ডিসটেন্সটো কমি গৈ থাকিব so সেইকাৰণে ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়িব ঠিক আছে ডিসটেন্স যিমানে কমিব ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়িব so সেইকাৰণে বঢ়াবলৈ কি কৰিম তলত মাইনাস কৰিম কাৰণ এটো কমিব লাগিব ইনভাৰ্সলি দেখিছা না ফ্ৰিকুৱেন্সি লগত so এটো v ওপৰত 0 হৈ যাব v by v minus vs so যদি তোমালোকৰ সোর্স আৰু অবজাৰ্ভাৰটো এটো সাইডে যায় সোর্সটো এটো সাইডে যায় ঠিক আছে এটো ভেলোসিটি স্পিড অফ সোর্স এটো স্পিড অফ অবজাৰ্ভাৰ so তেতিয়া আমি কি লিখিম এপাৰেন্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি f naught so অবজাৰ্ভাৰটো দূৰলৈ গৈছে so v minus v naught আৰু সোর্সটো দূৰলৈ আহিছে মানে সোর্সটো ডিসটেন্স বঢ়াইছে এবাৰ so সোর্সটো ডিসটেন্স বঢ়াইছে মানে কি ফ্ৰিকুৱেন্সি কমিব লাগিব ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কমিবলৈ হলে ফোর্সত কি হ'ব প্লাস লাগিব কাৰণ এবাৰ সোর্সটো দূৰলৈ গৈছে so দূৰলৈ যোৱাৰ লগে ফ্ৰিকুৱেন্সি কমিব লাগিব কমিবলৈ হলে তলটো বাঢ়িবলৈ আমি কি কৰিম প্লাস কৰি দিছো so এনেকুৱা কেস আহে তোমালোকৰ দুটা তিনটা so এইকিটা মনত ৰাখিবা আৰু মানে তোমালোকে যদি মুখস্থ কৰা জাস্ট তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগে এটো ফৰ্মুলা তাপা চাবা যে সোর্সটো কোনটো সাইডে গৈছে বা ষ্টেডি আছে নেকি কি আছে so এতিয়ালৈকে অহা নাই সিডব্লিউত এটো টাইপ অফ কোৱেশ্চন বাট আহি যাব পাৰে চান্সেস আছে so সেইকাৰণে কৰাই দিছো so এটো ওপৰত এটা কোৱেশ্চন কৰি লও so ইয়াৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন কৰি চাও so কোৱেশ্চনটো দিছে a source moves towards a stationary observer a source moves towards a stationary observer
observer with a speed of 10 meter per second. If the frequency of the source is 10 hertz, if the frequency of the source is 10 hertz, what will be the wavelength of sound? What will be the wavelength of sound heard by the observer. Speed of sound দিয়া আছে আমাক 330, speed of sound আমাক দিয়া আছে 330, so speed of sound দিয়া থাকে আমাক 330 meter per second. so আমাৰ অপচন এটো দিছে আমাৰ 32 meter, অপচন বি টো দিছে 34 meter, অপচন সি টো দিছে 33 meter আৰু অপচন ডি টো দিছে 31 meter. A source moves towards a stationary observer. Eta source observer to stationary mane ki v not is equal to 0. So source to ephale goise. If the frequency of the with a speed of 10 meter per second, stationary observer, so source or speed kiman di ase ama 10 meter per second. If the frequency of the source is 10 hertz, mane ki dise frequency of observer 10 hertz di ase f naught. What will be the wavelength of sound? Wavelength uliaba lage. So prothomote ami use krim আমাৰ যোনটো ফ্ৰিকুৱেন্সি মানে এপাৰেন্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি ফৰ্মুলাটো. সো এপাৰেন্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি উলিয়াম f নট v, সো আমাৰ সোর্সটো 0, সো উপৰটো 0 হৈ যাব v, সো সোর্সটো উচলে গৈছে মানে কি ডিসটেন্স কমাবলৈ আছে, ডিসটেন্স কমা মানে কি ফ্ৰিকুৱেন্সিটো এপাৰেন্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়িব লাগিব, এপাৰেন্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি বাঢ়িবলৈ হ'লে তলটো কমিব লাগিব, মানে এটো v মাইনাস হ'ব. যদি এটো কমাব লাগিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সোর্সটো যদি এফালে আহিলেহেঁতেন এটো ডিসটেন্সটো বাঢ়ি যাব. ঠিক আছে, ডিসটেন্স বঢ়াৰ লগে লগে ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কমি যাব, তেতিয়া এটো প্লাস লগাব লাগিলেহেঁতেন. সো f নট কিমান 10 হাৰ্টজ, সো ভেলোসিটি 330 আৰু 330 মাইনাস ইয়াৰ ভেলোসিটি দিয়া আছে 10, সো 10 ইনটু 330 ডিভাইডেড বাই 320, সো কাট খাই গ'ল এটো যে 2 ফুলং 32 2 5 গুণ 10, সো 5 ইনটু 33 ডিভাইডেড বাই 16. সো এপাৰেন্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি আমি পালো 5 ইনটু 33 বাই 16. So আমি জানো v is equal to lambda f, f to কি frequency, so আমি যদি এবাৰ lambda উলিয়াও v by f, so এটো মনত ৰাখিবা v is equal to lambda f. ঠিক আছে, so ইয়াত v জায়গাত কি বহাম 330 যোনটো আমাৰ এয়াৰ স্পিড আৰু ফ্ৰিকুৱেন্সি কিমান পালো 5 into 33 ওপৰলৈ কিমান যাব 16. ঠিক আছে, so 33 কাট খাই গ'ল, so 160 by 5 এটো কাটি দিয়া 5 3 গুণ 15 16 1 5 2 গুণ 10 32 মিটাৰ. সো আমাৰ অপচন কোনটো 32 মিটাৰ, অপচন এ ইজ কাৰেক্ট. ঠিক আছে, সো এইটা আছিল আমাৰ ফ্ৰিকুৱেন্সি ওপৰত আৰু ওয়েভ আৰু এটা কোৱেশ্চন আছিল তোমালোকৰ সো আৰু এটা কনসেপ্ট আছে তোমালোকৰ যোনটো আমাৰ নোট এন্টিনোটো. ঠিক আছে, সো এটা থাকি আছে সো যেতিয়া তোমালোকৰ ওয়েভ এডাল যায়, সো ওয়েভ সেটো ওয়েভ. ঠিক আছে, সো ওয়েভৰ কি হয় তোমালোকৰ সো দুটা ওয়েভ, সো এফালে এডাল গৈছে
ঠিক আছে সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৱেভ সো এইকেইটা পইণ্ট যিকেইটা কয় সেইকেইটাক কওঁ আমি নোড বুলি এইটো কি নোড এইটো নোড য'ত ডিসপ্লেসমেন্ট 0 হয় ঠিক আছে এডাল তোমাৰ ডিসপ্লেসমেন্ট এক্সিস ধৰি ললো সো এইটো ডিসপ্লেসমেন্ট এক্সিস সো ডিসপ্লেসমেন্ট ইয়াত সদায় 0 থাকে নোড এট নোড ঠিক আছে এইটো এটা নোড আৰু যোনটো আমাৰ ম্যাক্সিমাম হয় ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাক্সিমাম হয় সেইটো কওঁ আমি এন্টি নোড সো ইয়াত এন্টি নোড কোনটো এইটো এন্টি নোড ঠিক আছে সো এইটো মানে 2a হয় সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে a সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালে a মানে টোটাল কিমান হ'ব 2a ঠিক আছে সো এইটো হয় মাজৰ এন্টি নোড আৰু এইটো হয় নোড সো দুটা নোডৰ মাজত তোমালোকৰ ডিসটেন্স হয় λ/2 ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ দুটা এটা নোড আৰু এটা এন্টি নোডৰ ডিসটেন্স হয় তোমালোকৰ λ/4 সো এইটোৰ ওপৰত তোমালোকৰ এটা কোৱেশ্চন আহিছে সো নোড এন্টি নোড CWE 2023 ত আহিছে CWE 2023 সো কোৱেশ্চনটো দিছে a sound wave of frequency 660 Hz a sound wave of frequency 660 Hz fall normally in a perfectly reflecting wall the shortest distance from the wall at which the air particles have maximum amplitude of vibration. The air particle has maximum amplitude of vibration. মানে ওয়ালখনত কোনা খায় য'ত amplitude maximum তালে এই কিমান হৈছে maximum amplitude of vibration will be so option A to দিছে 0.625 meter option B to দিছে 0.125 meter option C to দিছে 0.25 meter 250 meter option D to দিছে 0.5 meter so ঠিক আছে এই sound wave of frequency দি আছে 660 Hz fall normally in a perfectly reflecting wall the shortest distance from the wall মানে তোমালোকৰ এডাল ৱেভডাল গ'ল সো গৈ পেলাই ইয়ালে খুনা খাই পেলাই আহিলে ঠিক আছে সো আমাৰ কৰিছে shortest distance কি হ'ব তোমালোকৰ সো এইটো আমি এইফালে গ'ল ইয়াত খুনা খাইছে যেনিবা খুনা খাই পেলাই ইয়ালে আহিছে ঠিক আছে সো shortest distance তোমালোকৰ হ'ব এইটো তোমালোকৰ নোড হ'ব আৰু এইটো তোমালোকৰ এন্টি নোড ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি ইয়াতে হ'ব ম্যাক্সিমাম এম্প্লিটিউড তোমালোকৰ ইয়াতে হ'ব মানে তোমালোকৰ এটা নোড আৰু এন্টি নোডৰ মাজৰ ডিসটেন্স আছে সো v মানে λ/4 the shortest distance to কৰিছে air which the air particle has maximum amplitude of vibrations মানে তোমালোকৰ দিয়া আছে λ/4 উলিয়াব লাগে মানে সো d মিনিমাম উলিয়াব লাগে সো প্ৰথমতে এটো তোমালোকৰ উলিয়াব লাগে ভেলোসিটি আমাক দিয়া আছে সো ভেলোসিটি আমি 330 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সো ভেলোসিটি দিয়া নাই সো আমি ধৰি ল'ব লাগিব 330 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সো এয়াৰৰ স্পিড এটোৱে হয় 330 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড সো এটো মনত ৰাখিবা সো ফ্ৰিকুৱেন্সি আমাক দিয়া আছে 660 হাৰ্টজ ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি ল্যামডা উলিয়াম v λ/f বুলি জানো সো ল্যামডা যদি উলিয়াম v/f সো v আমাক দিয়া আছে 330 আৰু f দিয়া আছে 660 সো এটো যদি কাটো 1/2 ল্যামডা পালো 1/2 আমাক কি লাগে λ/4 এটো আছে আমাৰ d মিনিমাম সো d মিনিমাম কৰিছে d মিনিমাম হয় আমাৰ λ/4 ঠিক আছে সো ল্যামডা আমি পাইছো 1/2 যদি বহাই দিও
So 1/2 into 4 মানে 1/8. So 1/8 যদি কওঁ কিমান হ'ব 1 0 0 8 গুণ 8 2 0 2 গুণ 16 2 গুণ 16 4 40 0.125 যোনটো আমাৰ অপশ্যন বি সো ভি ইকুৱেল টু ল্যাম্ডা ইউজ কৰিলো আৰু নেক্সট তোমাক এটা নোট আৰু এটা এন্টিনোটৰ মাজৰ ডিসটেন্সটো কৰিছে সো এইকেইটা আছিলে আমাৰ ৱেভৰ আৰু নেক্সট আমি স্টাৰ্ট কৰিম গ্ৰেভিটেশন সো থ্যাংক ইউ